کوشش کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ارے نہیں بیٹا نہیں. جو میں فنکار نہیں بیٹا. ہمارے یہاں موجود ہیں جن کا اورنگی ٹاؤن سے تعلق ہے، ان کا نام بتائیں. معزز مہمان صدر گرامی، توجہ فرمائیے، ان کی جانب سے میں ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بڑی بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑے لوگوں کی شفقت اور محبت کے تقاضے ہی الگ ہوتے ہیں. ابھی چند لمحوں پہلے صدر گرامی جناب محترم غنی خان صاحب نے مجھے بلایا اور یہ بات کہی کہ توصیف اور شبیر دونوں میرے بچے ہیں. میری خواہش ہے کہ اس بچے کو، توصیف کو، میرے ہاتھ سے جو آپ شیلڈ دلوانا چاہتے ہیں، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ شبیر احمد قائم خانی کے ہاتھ سے شیلڈ اس بچے کو دلوائی جائے. تو میں یہ اناؤنس کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ محترم جناب غنی خان کے کہنے پر میں شبیر احمد قائم خانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شیلڈ اپنے دست مبارک سے توصیف رضا کو دیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے کم سن وزیر ہیں ہماری برادری کے، قائم خانی گئے آپ، لیکن یہ جذبہ تو آپ میں ہونا چاہیے. سب بھائی میرے لیے چھوٹی بہنیں، مائیں، باپ کے ادھر بیٹے بیٹیاں سب ہیں، تو ان سب کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک اپنی بڑی قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں عمر کے لحاظ سے. اور اب میرے رائٹ میں چھوٹا بچہ سب سے پہلے، یہ بھی چھوٹا، میرے سب سے پہلے دو چھوٹوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. باقی اب اس آج کی گیلری دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہمارے یہاں کتنا جذبہ ہے کہ کوئی اپریشیٹ کرنے کا، کہ کوئی بھی آدمی گاؤں میں جس طرح تعریف کرتے تھے وہ آج یہاں بھی ماشاءاللہ سب اکٹھے ہوئے، اور جنہوں نے آرگنائز کیا ہے اور جنہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے انہوں نے میرے کو اتنا حوصلہ بنایا کہ ان میں اتنا دم ہے کہ وہ 3 دن کے عرصے میں مجھے ایک تھوڑی سی چیز ایسی کہی تھی جو ممکن نہیں تھی، اور اس کو ممکن کر کے دکھا کے شیلڈ بھی بنائی، اور ساتھ ساتھ یہاں پر موقع پہ بلایا بھی. اور میں نے کہا بھائی میں چل نہیں سکوں گا، آواز نہیں بیٹھ سکے گی، تو حنیف ناصر صاحب کو تسلی دی کہ بھائی تم بنا کے دو. کلیوا گروپ ہے، کلیوا گروپ کے یہ بھی صوفی بھی ہیں اور صوفی کا کام ہے. تو بھائی مجھے بڑی خوشی ہے یہ دیکھ کر کہ سارے کے سارے حاضروں نے دیکھا، آئے تھے تعریف کرنے بچے کی، اب مجھے تعریف کرنی پڑی حاضرین، اس لیے کہ حاضرین نے اس حوصلے کو بتایا کہ جس طرح کے آپ کو بتایا تھے حنیف سے بیک اپ نہیں کرو تو نہیں، تو یہ تو بیک اپ کرنے والی بات ہے، ایک دم آگے سب ہے. اور ذرا سا اشارہ ہوا تھا کہ یہ بچہ جا رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کس کا بچہ ہے، بولے نہیں فلانے کا بچہ ہے، یہ اپنا کام ہے نہیں. یہ کہنے کے بعد جس نے بھی سنا وہ اپنی ووٹ جو ہے اس میں ڈالی، ووٹ کا جواب ہمیں شکریہ ملا. اب یہ نتیجہ انہوں نے عزت رکھی کہ جا کے جیت کر آئے. اور یہ بچہ جیت کے نہیں آتا تو شاید کچھ لوگ دل میں محسوس کرتے، اور اس نے سب کی عزت رکھی. تو سب ہر طرح ہر چیز کا ہزار ہے، اور بہت سے لوگوں کے بھی خیال بھی ہے کہ اس کو فردر اکیڈمی میں جو مل جائے ہو تو اس کا خرچہ قوم کرے گی، ہر طرح کا قوم مدد دے گی. اب اس وقت تو میں حاضر جتنے بھی دیکھے ہیں تو دیکھنے کے بعد یہ ہے کہ اس بچے کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ یہ کام کرنے کا بیٹا ہے، اور ماں باپ کا بیٹا، دادا دادی کا سوال نہیں کہ یہ کام کرے گا. اور باقی میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھاگ دوڑ کی، ہر حال میں آرگنائز کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری قوم میں ایسے بھی بندے ہیں. تو میں پوچھا تھا بھائی یہ بیٹا جو بول رہا ہے کہہ کا ہے، تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ تو حالانکہ قائم خانی میں اتنی ہمت ہے کہ مائک پہ جا کے سب کو تسلی دینا، بڑے اچھے طریقے سے حوصلے کام کرنا. تو بھائی ہر اسٹیج میں ہر آدمی
कायम खाने में पीछे रहने वाला नहीं है, स्टार्ट करता है, फर्स्ट जो आता है उसको हम बहुत याद करते हैं। आगे फिर इंशाअल्लाह साइंस का ज़माना है, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। और मेरे ख्याल में ये है कि खुशी देखे कम जो भी कौन खाने आएगा। अब इंडिया के ज़्यादातर मेरे पास इतला आती है क्योंकि मुझे हिंदी आता है। अब वो देखते हैं तो वो भी बहुत आगे गए हैं, उनको देख के हमारा भी हौसला बढ़ रहा है और हमें देख के उनका हौसला बढ़ रहा है। बाकी सबका शुक्रिया है और देश में जैसे अब मेरे सुनने के साथ मेरे जैसे बूढ़े आदमी को ये सुनिए गुजराई देना, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुखातिब थे। मैं इससे कबल के मेहमान खुसूसी को दावत दूँ, चंद इख्तितामी अशार जो नात के हवाले से हैं, चूँकि नात का प्रोग्राम था तो समात फरमा लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तीरगी मिट गई जब जलवे आका देखा, तीरगी मिट गई जब जलवे आका देखा, चांद शक हो गया जब उनका इशारा देखा। तेरे दरबार में पहुंचे तो दुआ भूल गए, तुझसे मांगा नहीं तेरा सरापा देखा। तिश्नगी यूं भी मिटाई तेरे दीवानों ने, प्यास जब हद से बढ़ी ख्वाब में दरिया देखा। हमने तुझको नहीं देखा तेरा जलवा देखा, तेरे सहरा में किसी को भी न प्यासा देखा, तेरे सहरा में किसी को भी न प्यासा देखा। क्या बताऊं कि तेरी बस में क्या क्या देखा, बेसहारों को मिले कैसे सहारा देखा। खुशबुएं नाचती फिरती हैं तेरे गुलशन में, ये चमन वो है जहां फैज का दरिया देखा। फेर में जिसके भटकती है ये दुनिया दर दर, तेरे दरबार में वो नूर सरापा देखा, तेरे दरबार में वो नूर सरापा देखा। तूर देखा न तूर का ज़हूर देखा, मगर मैं खुश हूं कि मैंने मदीना देखा। ख्वाब देखा मेरी आंखों ने सच्चा देखा, शाह कौनैन का पुर नूर सरापा देखा, शाह कौनैन का पुर नूर सरापा देखा। पढ़कर दम कर दिया अगर सल्ले अला, अंधी आंखों ने उन आंखों से उजाला देखा। इसके साथ ही मैं आज की इस महफिल सिपास, इस मुक़द्दस महफिल के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब शब्बीर कायम खानी साबिका सूबाई वज़ीर और आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हर्दिल अजीज़ हमारे शब्बीर कायम खानी से दरख्वास्त है तशरीफ़ और इज़हार ख्याल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल टाइम खासा हो गया है, मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करूँगा, मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैसेज यही मिला है कि बहुत से बच्चे आए हुए हैं, उन्हें सुबह स्कूल भी जाना है। प्रोग्राम भी 4 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन हम टाइम के इतने पाबंद हैं कि हम आए लेट, जिसकी वजह से प्रोग्राम स्टार्ट करने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। बहरहाल इसमें कसूर ऑर्गेनाइजर्स जो है, मुंतज़मीन, उनका नहीं, कसूर हमारा है कि हम वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं। तो एक आज का तो ये पैगाम, ये मैसेज के आइंदा जब भी इस किस्म के कोई प्रोग्राम हो तो हम पाबंदी वक्त के साथ शिरकत करें, क्योंकि वही कौमें तरक्की करती हैं जिन्होंने वक्त की कदर की है, और जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की वो बहुत पीछे रह गए। तो आइंदा ये मैसेज लेकर हम यहाँ से उठें कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम वक्त की पाबंदी करेंगे। पहली बात तो सबसे पहले मैं जिस तरह तमाम जो हाज़रीन महफिल जो इधर आए, ख़ुसूसन जो डाइस पर आकर जिन्होंने गुफ्तगू की, तौसीफ रज़ा कायम खानी के लिए मुबारकबाद भी दी। मैं भी मुबारकबाद दूंगा तौसीफ रज़ा के दादा अब्दुल रज़ाक साहब को, उनके वालिद अलीशेर खान को, उनकी दादी, उनकी अम्मी, जो भी अज़ीज़ व क़रीब, सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। एक मासूम कमसिन बच्चा सनाख्वा, जिसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के कई ममालिक में जहाँ जहाँ जियो देखा जाता है, वहाँ जिस तरह हनीफ नासिर साहब ने कहा कि मैंने अमेरिका में बैठ के देखा प्रोग्राम, तो इसी तरह किसी ने चीन में, किसी ने जापान में, किसी ने इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ जियो की नशरियात जाती है, इस बच्चे को, मासूम बच्चे को देखा। और न सिर्फ बच्चों को देखा बल्कि दुआएं की, और उनकी दुआओं के तफैल ये बच्चा आज तीसरे नंबर पर, तीसरी पोजीशन इसने ली। इंशाअल्लाह कल आने वाले वक्त में ये बच्चा, जिस तरह शमशाद भाई ने भी कहा और शायद हशमत खान ने भी कहा कि अवैस रज़ा कादरी को अगर चांदी में तोला जा सकता है तो हम अपने होनहार बच्चे को सोने में तोल सकते हैं, और तोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज बहुत सी मौजू पर गुफ्तगू हुई। गुलाम नबी खान ने भी
बात की माहौल के बारे में कि जो हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त क्या कर रहे हैं, सब तो नहीं, कुछ जो लोग हैं। इसी तरह से सूबेदार मेजर यासीन खान, जिनका ताल्लुक मुल्तान के इलाके तरगढ़ से, उन्होंने भी कौम के बारे में काफी निशानदेही की, जिसमें तलाकें, जिसमें और बहुत सी मसाइल थे, जहेज का मसला था, जिसमें खासकर हमारी बेटियों ने, खवातीन ने बहुत जबरदस्त उसकी हौसला अफजाई की, तालियां बजाई। तो ये मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज का दिन ये मुनासिब नहीं कि इसको हम डिस्कस करें, इस मसले को। बिरादरी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं, बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसपे बैठकर हम, ये एक बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा मसला है कि जिस तेजी के साथ ये जो काम हो रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए हमारी बिरादरी में। तो जब तक हम सर जोड़कर नहीं बैठेंगे, और मैं समझता हूँ फिर ये काम रुकेगा नहीं, हम तकरीरें करते रहेंगे, हम अपने कालिम अखबार में लिखते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म, हमें एक बाकायदा मरतब हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौजू पे हम बात करेंगे। आज की इस महफिल के रूए रवा और आज की इस महफिल की दूल्हा सिर्फ और सिर्फ तौसीफ रजा कायम खानी है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में, जिसको चाहे जिल्लत, जिसको चाहे इज्जत दें। हम सब मिलकर भी दुनिया, मतलब सब हम मिलकर भी अगर हम चाहें किसी की हम इज्जत करें, तो कुदरत की तरफ से अगर इसमें इज्जत नहीं लिखी है तो हम दिला ही नहीं सकते। और अगर हम सब मिलकर भी अगर हम चाहें कि हम किसी को बेइज्जत करें, तो वो हम बेइज्जत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में ली हैं। ये चीजें तमाम, इज्जत, जिल्लत, बहुत जिंदगी, रिस्क, सब अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में ली। अगर ये इख्तियार हमारे अपने इख्तियार में होते तो हम कब को भूखा मार चुके होते। अगर हम, हमारी ये चीजें हमारे इख्तियार में होती तो हम कब को किसी को बेइज्जत कर चुके होते। तो ये चीजें सब अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में ली हैं। तौसीफ रजा कायम खाने के 4 बड़े भाई भी हैं इस घर के, यानी ये 5 भाई हैं, और 5 भाई में ये सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा है। और आज देखो कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे को कितनी इज्जत दी है। तो इसका मतलब ये अल्लाह ताला की देन है, ये खुदादाद सलाहियत अल्लाह ताला ने इसमें पैदा की है। ये इसकी गले में, इसके सोज, इसकी आवाज, ये अल्लाह ताला की देन है। और इसमें माँ बाप की तरबियत भी है, इसमें दादा दादी की तरबियत है, माशाल्लाह हयात है, अल्लाह ताला इन्हें और जिंदगी दे सेहत के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बच्चे को जिस तरह से इनामत से नवाजा जा रहा था। इस बच्चे का हक है, ये तो बहुत कुछ कम किया हमने, बल्कि पूरी बिरादरी को और बड़ा प्रोग्राम रख के इस बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए, इस तरह ताकि टैलेंट ऊपर आए। ऐसे हमारे बहुत से बच्चे हैं कि अगर इस तरह से अगर हम बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, बच्चियों की हौसला अफजाई करेंगे, तो यकीनन ये एक बेहतरी की तरफ, जिस तरह ये छोटा सा गो के हंसी मजाक में एक छोटा सा क्विज प्रोग्राम था, लेकिन इस तरह से बच्चों में मालूमात होती है, कंपटीशन पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि जितने 1947 यानी कि 1947 के बाद जो माइग्रेशन हुई, हमारे आबाओ अजदाद जो इंडिया को खैर बात कहकर, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को खैर बात कहकर पाकिस्तान में आए, तो उनके पास क्या था? किसी के पास बिस्तर होंगे, किसी के पास कुछ भी, मदे यानी कि कोई एक पेटी होगी, मुश्किल से अपने कपड़े बेचारे लुट पुट कर यहाँ पर आए थे। वो यहाँ पैसे नहीं लेकर आए थे, सब चीज इस पाकिस्तान, इस सरजमीन है पाकिस्तान में उनको अता किया। और अगर हम दूसरी कौमों से हम कंपेयर करें, बिरादरियों से, कायम खानी कौम, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की कोई खुसूसी मेहरबानियां हैं। कमरदी शाह दादाजी, कमरदी शाह मतवाले के मुझसे झूझने वाले, ये उनकी करम नवाजी है, उनकी दुआएं हैं कि आज हम किसी शोबे में, किसी फील्ड में आप चले जाएं, चाहे वो आर्मी के अफसरान हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर हवाले से हम बहुत आगे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे। तालीम, बल्कि तालीम क्योंकि एक ऐसा हथियार है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो तालीम, ये कराची, यहाँ पे बड़े अच्छे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बल्कि छोटे छोटे इलाके। समारोह देख लें आप, टंडो, जान मोहम्मद, जुड्डो, नोकोट। मैं अपने शहर का नाम नहीं लूंगा जमसाबाद के, इसलिए कि जमसाबाद का रेशो बहुत कम है। जमसाबाद का रेशो पढ़ाई के लिहाज से और जो हमारे छोटे शहर हैं उनके मुकाबले हम देखें तो बच्चे, मैं गया था, वो मेरा ख्याल उनका नाम है, मैं हिमायत खान नाम है, शायद किफायत खान, टंडो जान मोहम्मद में। मैं उनके घर पे बैठा हुआ, एक दिन बातचीत, वो कह रहे थे, सिर्फ मैं टंडो जान मोहम्मद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खानदान की बात कर रहा हूँ कि हमारे खानदान में से 17 बच्चे इस वक्त डॉक्टर हैं। 17 बच्चे अपने खानदान की बात कर रहे हैं वो। इस तरह अगर टंडो जान मोहम्मद शहर की बात करो तो पता नहीं टंडो जान मोहम्मद शहर से कितनी बच्चियां डॉक्टर्स और कितने बच्चे इंजीनियर होंगे। जुड्डो में, नोकोट, किपरो, समारोह जो कि छोटा सा शहर है, समारोह का लिटरेसी रेट देखें, समारोह की बच्चे किस तरह से उन्होंने तरक्की की है। तो मैंने कहा मैं अपने शहर का नाम इसलिए लूंगा, मैं किस तरह लूं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ ही नहीं रहे। जब भी हम जाते हैं उनको मैसेज करते हैं, जिस तरह गुलाम नबी खान, कि ये आप पे जिम्मेदारी होती है, बेशक हम पे जिम्मेदारी होती है, और हमने अपने इलाके की बेहतरी के लिए हमने वो काम किए जो बरस किसी ने काम नहीं किए। और वो काम सर हमने एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से किए कि ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा जरूरत, अशद जरूरत है। मीरपुर खास का MP रहा आपकी दुआओं से,
میں وزیر رہا تو مطلب ہم نے اپنے پیٹ نہیں بھرے، ہم نے بلکہ میرپور خاص میں ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے میرپور خاص میں بورڈ بنوایا تاکہ میرپور خاص جو ڈگری جھٹو نوکوٹ کھپرو اور تھر کی جو بچے بچیاں حیدرآباد جاتے ہیں اپنے مارک شیٹ اور اپنے مسائل کے حوالے سے، ان کو میرپور خاص میں قریب میں ایک ایسا مسئلہ حل کر دیں تاکہ ان کو دور نہ جانا پڑے، ان کے والدین پہ اتنا بوجھ نہ ہو پیسوں کا، ان کو سفر کے اخراجات نہ برداشت کرنے پڑے۔ اس کے بعد پھر ہم نے میرپور خاص میں یونیورسٹی کیمپس بنائی، کیونکہ میرپور خاص عام غریب آدمی نہیں پڑھا سکتے، بچوں کو اپنی تعلیم جاری نہیں رکھوا سکتے، اس لیے ہم نے میرپور خاص میں یونیورسٹی کیمپس، الحمدللہ آج اس کو 2 سال ہو گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ یونیورسٹی کیمپس بہت جلد یونیورسٹی بن جائے گی۔ آج وہاں 17 ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے میڈیکل کالج کا ہم نے کافی کام وہاں پہ کروا دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہم نے جو بھی ہم کو موقع ملا ہم نے ایجوکیشن کو ہم نے پرائرٹی دی، ہم نے ایجوکیشن کو ہم نے زیادہ سے زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے موقع ملا اور ہم کوشش کریں گے ہم کسی پہ احسان نہیں کریں، سب صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کے طبق جو بھی کچھ ہوا ہے، اور ہمیں پراؤڈ ہے، ہمیں فخر ہے کہ میں ایک برادری سے میں تعلق رکھتا ہوں، برادری نے مجھے عزت دی، برادری کی دعاؤں سے ہم یہاں پر، میں ہی نہیں بلکہ جتنے بھی یہاں پر آپ بیٹھے نا، کوئی ڈی جی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، کوئی سب ڈائریکٹر ہیں کے ڈی ایم ہیں، سب اچھی اچھی پوسٹوں پہ، کوئی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اگر ہم دیکھیں، میں نے کہا کہ اگر ہم کمپیئر کریں جو برادریاں ہمارے ساتھ جنہوں نے مائگریشن ہجرت کی تھی ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ، ان سے ہم بہت آگے، اللہ کا شکر ہے بہت آگے، کھانے پینے میں بھی ہمارا رہن سہن، ہمارا لیونگ اسٹائل بہت ہم لوگ آگے، ہمیں مزید اور آگے ترقی کرنی ہے، کیونکہ مارشل قوم ہے، محنت کرنے والی قوم ہے، ہم نے دھاگے نہیں ڈالے، ہم نے کوئی کسی سے دھکے نہیں لیے، بلکہ ہم نے اپنی محنت کے بل بوتے پر ہم آگے، ہم بڑھیں آگے، اور ہمیں ترقی ہمیں کرنی ہے، خاص کر ہمارے بچے بچیاں ہیں، ان کو اور زیادہ موقع فراہم کریں گے، جس طرح یہ چھوٹے سے موقع ہیں، لوگ بڑے تنقید بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں، حوصلہ افزائی کا ایک رواج ہمارے کام ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جس طرح اس بچے کی مثال ہے، اس بچے نے ماشاءاللہ، اس بچے کی جو آواز ہے، یقین کریں کہ مطلب جو بچہ پڑھتا ہے تو ساری تمام ذہن کی کنسنٹریشن اس بچے کی آواز پہ چلی جاتی ہے، اور اتنا سوز اتنا اس بچے کی درد آواز ہے، میری دعا ہے، بلکہ ہم سب حاضرین محفل کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ملک کا نام روشن، بالکل بچہ ہے، میں اس بچے کو ٹی وی پہ دیکھ نہیں سکا، اس وقت میری مصروفیات کچھ ایسی تھی، شام کو جب بھی آتا تھا میں افطار کے وقت جب گھر پہنچتا تھا تو اس وقت بچہ مطلب افطار کا وقت، مغرب کا وقت میں اس کو دیکھ نہیں سکا، تو میری ذہن میں بچہ تھوڑا بڑا تھا، آج بچہ دیکھو ماشاءاللہ، یہ تو میرا خیال 12 سال کا بھی نہیں ہے، بچوں نے کہا نا سر نام، وہ پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے بچے کے سوال میں، تو سب نے کہا 12 سال، میرا خیال اس بچے کی عمر 11 سال ہے، اور بلکہ میں ایک بات کہوں گا، جیوری والے مطلب انہوں نے بھی تھوڑی سی غلطی یہ کی کہ تھوڑی سی بے ایمانی کی، 2 سوال ایسے ہیں جن کے میں نے جواب دیے، ایک سوال یہ ہے کہ سندھ کے پہلے صوبائی وزیر کون ہے، میں نے کہا شبیر قائم خانی، تو انہوں نے میری آواز ہی نہیں سنی، ورنہ وہ انعام مجھے ملتا۔ دوسرا سوال ایک ہو رہا ہے کہ شبیر قائم خانی کا تعلق کون سے شہر سے ہے، میں نے کہا جیمس آباد سے، وہ بھی انہوں نے نہیں سنا، اور پہلی بات یہ کہ ہمارے خالو، آج پتہ چلا رشتے کا رشتہ، کہ اس لیے پتہ چلا کہ آنے جانے سے رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے، اس پروگرام کرانے کا مقصد بھی کہ تمام برادری کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں، خالہ، چاچی، ہمیں بچیاں ہماری، اسی طرح ہمارے کوئی چچا ہیں، کوئی ماموں ہیں، کوئی خالو ہیں، تو یہ جب ہم بیٹھیں گے برادری میں آ کر تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا رشتوں کا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھائی بھائی کو بلا دیتا ہے آج کل، تو یہ بڑی ایک بات ہے کہ اتنی کراچی کے اس گہما گہمی اور اس نفسا نفسی کے دور میں ٹائم کو اسپیئر کرنا، جس طرح آج آپ لوگ، یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے کہ کوئی لانڈی سے، کوئی کورنگی سے، کوئی نورنگ ٹاؤن سے، کوئی بیچارہ بلدیا ٹاؤن سے، اور کوئی ملیر سے، کوئی ڈیفنس سے، یعنی کہ کراچی کے مختلف علاقے، گلشن گلستان ہے، جو سب لوگوں سے جمع ہو کر یہاں لوگ آئے ہیں، اور بچوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میں ایک سوال ایک آپ سے اور پوچھوں گا، وہ انعام میں اپنی طرف سے دوں گا، کہ وہ یہ میں سوال پوچھوں گا کہ پہلے بتائیں کہ ابھی یہ انگیٹیاں جل چکی ہیں، اس کے اندر یہ جو ڈش رکھی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس کو، اس کے اندر کیا ہے، یہ آپ بتائیں گے ذرا، تو اس کا جواب میں دوں گا۔ ایک میری بہن نے کسی نے ہاتھ اٹھائے ہیں خالی پانی گرم ہو رہا اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ چیزیں میں آصف قائم خانی جو ہمارے بھائی ہیں، اور حسنین قائم خانی اور ان کی پوری ٹیم، سعید قائم خانی، عثمان قائم خانی، جو ہیں، جن نام لوں یا نہیں لوں، جن بیچاروں نے پیسے خرچ کر کر اور یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اتنے اچھے بڑے اچھے پیمانے کے اوپر سب کو جمع کرنا، بہت، کیونکہ لوگ بگاڑنے والے بہت ہیں، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایسی تنقید کر کے، ایسے کان میں ایسی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، منافقت اس طرح کر کے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ رشتوں کو توڑتے ہیں، جوڑنے والے بہت کم لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہت سے کم لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، ایسی بہت سی ان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، یہ کوئی فارغ نہیں ہے، ہر ایک کی ان کی ڈیوٹیاں، ہر ایک کے اپنے کام ہیں، ہر ایک کے ان کے بچے ہیں، ہر ان کی مصروفیات ہیں، لیکن ان کو ایک درد ہے برادری کا، یہ سب کو جمع کرتے ہیں، چاہے وہ میلہ ہو، قائم خانی میلہ ہو، چاہے وہ بلوچستان میں قائم خانی میلہ ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ اس قسم کی تقریبات ہوں، یہ ایک بڑی بات ہے،
मतलब इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा